అందరికీ వందనాలు. సాంఘిక శాస్త్రం ఉపాధ్యాయ ఫోరం ఆంధ్రప్రదేశ్ వారు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ వర్చువల్ క్లాస్ సోషల్ స్టడీస్కు మీ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. మనం ఈ కోవిడ్ మహమ్మారి బారిన పడకుండా అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఈ విధంగా మనం ఆన్లైన్ క్లాసులు నిర్వహించుకుంటూ దిగ్విజయంగా ముందుకెళ్తున్నాం. మీ సలహాలు, సూచనలు మేము తీసుకుంటూ దీన్ని మరింత మెరుగ్గా విద్యార్థులకు అందించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం. Today we are going to discuss about 10th class social studies. I am Suresh, working as school assistant social studies at ZPHS Varanduru, Srikalahasti Mandal in Chittoor district. Thank you for watching this video. Dear students, please answer the questions in the live chat. Come on, answer. Name the persons. Come on, type the answer in the live chat. We have already discussed about him. He belongs to China. Yeah, very good. Somebody answering, that's right. That is, answer is, he is Sanit Sen. Come on, identify him. He is Mao Zedong. Very good. Come on, anyone? Can you identify him? Very good. Very good, students. He is Ho Chi Minh. Match the following: Sun Yat-sen, Ho Chi Minh, Nnamdi Azikiwe. Here right side Vietnam, Nigeria and China. Come on, match it. Sun Yat-sen belongs to which country? To which country Ho Chi Minh belongs? Nnamdi Azikiwe belongs to which country? Come on. Sun Yat-sen, very good, China, 1C. Ho Chi Minh, Vietnam, 2A. So remaining 3 is Nigeria. You are going to learn about tomorrow about Nnamdi Azikiwe. So 1C, 2A, 3B. Very good, very good. Somebody answering, very good. Next, match it. Match the following persons with their motherland. Who is he? Chiang Kai-shek. He belongs to, remember it, he is Ho Chi Minh. He belongs to, he is Ken Saro-Wiwa. He belongs to, come on, here the options are given. So you have to remember which country is this. A is which country, B is which country and C is అంటే మీరు ఆ సింబల్ని బట్టి అది ఏ దేశమో గుర్తించాల్సి ఉంటుంది. ఏ చైనా, బి నైజీరియా, సి వియత్నాం. సో హియర్ ఆన్సర్ 1A, 2C, 3B. Is it right? Very good, very good. So 1A, 2C, 3B. Once again, check yourself. Today we are going to learn about the national liberation movements in the colonies. In that chapter we have already discussed about something Vietnam. Now Vietnam part 2 we are going to discuss.
Chapter 15, National Liberation Movements in the Colonies. In the earlier parts, we have discussed China totally. Tomorrow, we will discuss about Nigeria. Today, we are going to learn about Vietnam. So, this is Vietnam. We have already learned something about in the first part, the colonial experience, civilizing mission. We discussed it. Landlordism, we discussed. Peasants, the position of the peasants also discussed. Emergence of nationalism, we have already discussed this. And now we are going to discuss about the new republic in Vietnam, the rule of Ho Chi Minh, the circumstances after the new republic faced by the Ho Chi Minh, and the US entered into the war. Napalm, Agent Orange, these weapons, we are going to discuss this about Bao Dai, Ngo Dinh Diem, and Ho Chi Minh. This is the location of Vietnam. So yesterday we discussed about this emergence of Vietnamese nationalism. So Vietnam people, inspired by the China's communism. The revolution of Sun Yat-sen's methods were inspired by the Vietnamese people. అంటే చైనాలో సన్ యట్-సెన్ అనుసరించినటువంటి విధానాలను వియత్నాం ప్రజలు అనుసరించారు, ఇన్స్పైర్ అయ్యారన్నమాట. కాబట్టి ఆ విధానాలను అనుసరించాలి అనుకోవడం. తర్వాత in 1930 Ho Chi Minh established Vietnamese Communist Party, and later it was named as Indo-Chinese Communist Party. In 1940 Japan occupied Vietnam, and the Viet Minh faced war with Japan, and later it captured Hanoi in the year 1945 in September. This is the location of Hanoi. In the year 1945, Ho Chi Minh became as the chairman to the Democratic Republic of Vietnam. So up to here we have discussed yesterday. Now we are going to discuss about what happened after the formation of the Democratic Republic of Vietnam by the Ho Chi Minh. Ho Chi Minh పరిపాలనలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాడు, తర్వాత వియత్నాంలో జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఏమిటి అనేటటువంటి విషయాలను మనం ఇప్పుడు పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. రిఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ వియత్నాం. వియత్నాంలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి సంస్కరణలు ఏంటి అని చూసినప్పుడు, ఫస్ట్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ద Ho Chi Minh. He reduced the land rents up to 25%. అంటే 100% ఉన్నటువంటి కౌలును 25%కి తగ్గించారు. సో అప్పుడు కౌలు రైతులు బాగా లాభపడేటటువంటి అవకాశం ఉంది. He cancelled all the secondary rents and he cancelled all arrears in rent. చెల్లించాల్సినటువంటి బకాయిలను పూర్తిగా రద్దు చేయడం జరిగింది. He redistributed communal land to the poor. ఉన్నటువంటి భూమిని పేద ప్రజలకు, అదేవిధంగా పేద రైతాంగానికి, కూలీలకు భూమిని రీడిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. సో దీస్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ వర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ద హో చి మిన్ ఆఫ్టర్ ద డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఇన్ వియత్నాం. సో ఎప్పుడైతే ఇలాంటి రిఫార్మ్స్ తీసుకొని వచ్చారో ప్రజలంతా కూడా హ్యాపీగా ఉండడం జరుగుతుంది. ద న్యూ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ వియత్నాం, ద ఫ్రెంచ్ ట్రైడ్ టు రీగెయిన్ కంట్రోల్ బై యూజింగ్ ద ఎంపరర్ బావోదాయ్. ఈ బావోదాయిని కీలుబొమ్మగా చేసి ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు మళ్ళీ వారి యొక్క అధికారాన్ని పునర్నిర్మించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మళ్ళీ వియత్నాంలో ప్రయత్నాలు చేయడం జరిగింది. సో అందువల్ల ఇక్కడ యుద్ధం ప్రారంభమైంది ఫ్రెంచ్ వారికి మరియు వియత్నాం ప్రజలకు. సో ఆఫ్టర్ ద 8 years of fighting, the French were defeated in 1954 at Dien Bien Phu. So Dien Bien Phu is a city located in
Vietnam. In this war, Vietnamese people defeated French army, and 16,000 French soldiers and officers were taken as prisoners by the Vietnam army. సో వియత్నాం వాళ్ళు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళని ఓడించడం, డీన్ బీన్ పూ అనేటటువంటి ఏరియాలో వారు ఓడించి ఫ్రెంచ్ వారిని బందీలుగా 16,000 మంది ఆర్మీ వాళ్ళను పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు బాగా గమనించండి, చూడండి, దానికి సంబంధించినటువంటి విజువల్స్ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఈ యుద్ధం, వియత్నాం యుద్ధం, వియత్నాంకి ఫ్రెంచ్కి జరిగినటువంటి యుద్ధం 8 సంవత్సరాలు జరిగింది. 8 సంవత్సరాల ఈ యుద్ధంలో ఫ్రెంచి వారిని వియత్నామీయులు, వియత్మిన్ వారు ఓడించి వియత్నాంని స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. In the peace negotiations in Geneva, the Vietnam people accepted the division of the country. సో ఎప్పుడైతే ఫ్రెంచ్ వాళ్ళకు తర్వాత వియత్నామీస్కి మధ్య ఈ యుద్ధంలో ఎప్పుడైనా యుద్ధం జరిగింది అంటే తర్వాత ఖచ్చితంగా ఒక ట్రీటీ జరుగుతుంది, ఒక సంధి జరుగుతుంది. ఆ సంధిలో భాగంగా ఉత్తర వియత్నాం, దక్షిణ వియత్నాం అని విడగొట్టడానికి ఒప్పుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. సో ఉత్తర వియత్నాం వాస్ గివెన్. సో దిస్ ఈస్ జెనీవా. Peace negotiations was conducted in Switzerland at Geneva. That is the location of Geneva. Ho Chi Minh, he became the ruler to the north part. He established communist rule in the northern part. So this is the northern part, northern Vietnam. In the south, it was southern part was handed over to the old emperor. He is called Ngo Dinh Diem. ఉత్తర భాగానికి హోచిమిన్ కమ్యూనిస్ట్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే దక్షిణ భాగానికి ఎన్గో డీన్ డీమ్ అనేటటువంటి ఎంపరర్ని అధికారంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు వియత్నాం 2 భాగాలుగా ఏర్పడింది. కమ్యూనిస్ట్ ప్రభుత్వం ఉత్తర భాగంలో ఉంది, అదేవిధంగా ఓల్డ్ ఎంపరర్ ఎన్గో డీన్ డీమ్ పాలనలో దక్షిణ వియత్నాం ఉంది. దిస్ ఈస్ సదరన్ వియత్నాం. సో ఎన్గో డీన్ డీమ్ built a repressive government. Anyone who opposed him was jailed. ఎన్గో డీన్ డీమ్ని ఎదిరించినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఆయన జైల్లో వేయడం, ఒక రకమైనటువంటి నియంతృత్వ పాలన. హీ స్టార్టెడ్ ఎ డిక్టేటర్ రూల్ ఇన్ ద సదరన్ పార్ట్. సో దట్స్ వై ఆల్ ద పీపుల్ దే గ్యాదర్డ్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ నేషనల్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్. వారందరూ కూడా, ప్రజలందరూ ఐక్యమయ్యి ఎన్గో డీన్ డీమ్ని వ్యతిరేకించడం ప్రారంభించారు. ఉమెన్ కూడా అక్కడ సమాన హక్కుల్ని అనుభవించడం జరిగింది వియత్నాంలో. దే ఆల్సో పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద వార్స్. ఉమెన్ ఇన్ వియత్నాం ఎంజాయ్డ్ గ్రేటర్ ఈక్వాలిటీ. సో న్యూ ఇమేజ్ ఆఫ్ ఉమెన్హుడ్ ఎమర్జ్డ్. ఇన్ ద ఇయర్ 1930, a famous novel by Nhat Linh, he explained about the equality which was enjoying by the women in వియత్నాం సొసైటీ. వియత్నాం సమాజంలో వారు అనుభవిస్తున్నటువంటి సమాన హక్కుల గురించి, వారు పెళ్లిళ్ళలో వారు తీసుకునేటటువంటి నిర్ణయాలు మొదలగు విషయాల గురించి, అంటే నచ్చినటువంటి పెళ్లిళ్ళను కూడా వాళ్ళు అంగీకరించలేదు అనేటటువంటి విషయాలను కూడా ఆ నావల్లో అతను తెలియజేయడం జరిగింది. సో Vietnam was divided into 2 parts. Northern part was handed over to the Ho Chi Minh. Southern part was handed over to the Ngo Dinh Diem. So it was opposed by the NLF. These all the situations was observing by the America afraid of the communist rule. So if the communist rule
స్ప్రెడెడ్ టు ద వరల్డ్. ఎప్పుడైతే ఈ కమ్యూనిస్టు విధానాలు ప్రపంచమంతా స్ప్రెడ్ అవుతాయో అప్పుడు పెట్టుబడిదారీ విధానాలకు, పెట్టుబడిదారీ ప్రభుత్వాలకు, రాజ్యాలకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో అమెరికా వీటన్నిటినీ వాచ్ చేస్తూ ఎలాగైనా కమ్యూనిస్టు విధానాలని అణచివేయాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో అమెరికా కూడా ఇందులో జోక్యం చేసుకున్నది. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద హోచిమిన్ గవర్నమెంట్ ఇన్ నార్త్, ద NLF ఫాట్ ఫర్ ద యూనిఫికేషన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో సదరన్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి NLF, నార్థరన్ పార్ట్లో ఉన్నటువంటి హోచిమిన్ రెండు కూడా కలిసిపోయి ఇప్పుడు మొత్తం వియత్నాంని ఏకం చేయాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఒకటయ్యాయి. దీస్ ఆల్ ద ఇన్సిడెంట్స్ వర్ వాచింగ్ బై ద అమెరికా. ద US వాచ్డ్ దిస్ అలయన్స్ విత్ ఫియర్. అమెరికా ఈ విషయంలో భయపడింది, బట్ వీటన్నిటినీ కూడా గమనిస్తూ ఉంది. సో గమనించి ఎప్పుడైతే ఈ కమ్యూనిస్టు విధానాలు స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉండాలి అనుకున్నదో యుద్ధంలో జోక్యం చేసుకోవాలని అనుకోవడం. ఇన్ ద ఇయర్ 1965 ఇట్ అనౌన్స్డ్ వార్ ఆన్ ద నార్థరన్ వియత్నాం. సో ఓవర్ 34 lakhs American services personnel fought in Vietnam. 34 lakhs of the army people worked. They involved in the Vietnam War. They used modern war weapons, war heads, war vehicles, which was not seen by the వియత్నాం వాళ్ళు చూడనటువంటి కొత్త రకమైనటువంటి, అసలు అంతకుముందు ప్రపంచమే చూడనటువంటి కొత్త రకమైనటువంటి యుద్ధంలో ఒక రకమైనటువంటి స్ట్రాటజీని అమెరికా వారు అనుసరించారు. US troops arrived equipped with like B-52s. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది B-52 అనేటటువంటి యుద్ధ విమానం. ఇలాంటివి ఉపయోగించారు. అంతేకాకుండా కెమికల్ ఆర్మ్స్ని ఉపయోగించడం జరిగింది. సో ఎప్పుడైతే అమెరికా వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆధునిక యుద్ధ విధానాలు, ఆధునిక యుద్ధ పరికరాలు వియత్నామీయుల దగ్గర లేవు. సో దట్స్ వై దే ఫాలోడ్ గెరిల్లా మెథడ్. Vietnam peasants followed guerrilla war methods. So here watch this, these are called Cu-Chi tunnels. Cu-Chi tunnels అంటే ఈ టన్నెల్స్ని అంటే మనం ఏమంటాం అంటే సొరంగాలు అంటాం మన ప్రాంతంలో. ఈ సొరంగాలు లాంటివి భూమి లోపల వాళ్ళు నిర్మించుకొని అందులో వెళ్ళి దాక్కుని యుద్ధం చేసేవారు. అంటే యుద్ధం చేసేటప్పుడు మాత్రం బయట వచ్చేవాళ్ళు. అమెరికా వారికి అర్థం కాలేదు అసలు ఎక్కడి నుంచి యుద్ధం చేస్తున్నారు. సో వాచ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ Cu-Chi tunnels. దే స్టార్టెడ్ గెరిల్లా వార్ఫేర్ అగైనెస్ట్ ద అమెరికా. సో యుద్ధం చేసేటటువంటి వారు ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నారు, ఎలా చేస్తున్నారు అనేటటువంటి విషయాలు అమెరికాకు అర్థం కాలేదు. ఎన్నో సంవత్సరాలు యుద్ధం చేసినప్పటికీ పూర్తిగా అమెరికా గెలవలేనటువంటి పరిస్థితి. దట్స్ వై అమెరికా ఇంట్రడ్యూస్డ్ కెమికల్ ఆర్మ్స్. The devices that use chemical formulated to inflict death or harm on human beings, that is called chemical arms. In this war, America used napalm. So watch this. This is a deadly bomb, a dangerous bomb which caused intense damage to humans. So it is very dangerous బాంబ్. అంటే ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు ఇలాంటి బాంబుల్ని ఉపయోగించినటువంటి దాఖలాలు లేవు. ఇక్కడ వియత్నాంలో ఇలాంటి బాంబుల్ని కూడా అమెరికా ప్రయోగించడం జరిగింది. చూడండి ఆ బాంబు ప్రభావం ఎంత దూరం ఉంటుందో. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫాస్ఫరస్ బాంబ్. సో ఇట్ డెస్ట్రాయ్స్ మెనీ విలేజెస్ అండ్ ఫారెస్ట్ ఆల్సో. It may spread to a large area. చాలా ఏరియాకి ఇది తన యొక్క నిప్పు కణికలు అనేటటువంటివి స్ప్రెడ్ అవ్వడం, మంటలు స్ప్రెడ్ అవ్వడం, విషవాయువులు స్ప్రెడ్ అవ్వడం అనేటటువంటిది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. చూడండి ఫాస్ఫరస్ బాంబ్ అనేటటువంటిది అంత స్థాయిలో దాని ఎఫెక్ట్ అనేటటువంటిది ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ప్రజల మీద, అదేవిధంగా ఫారెస్ట్ పూర్తిగా నాశనం చేయాలి, అసలు ఎక్కడి నుంచి వీరు యుద్ధం చేస్తున్నారో తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది.
The Vietnam War lasted for 20 years, 1955 to 1975. It resulted in the death of 2 million people, leaving around 3 million wounded, many of whom were civilians. ఎక్కువ మంది ప్రజలే నష్టపోవడం, ఇబ్బందులు పాలవడం. బాగా గమనించినట్లయితే అక్కడ ఆమె చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆ బాబు యొక్క స్కిన్ బాగా డిస్ట్రాయ్ అయింది, బాగా గమనించండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద ఫాస్ఫరస్ బాంబ్. During this war, the US forces used a total of around 20 million gallons of herbicides. Herbicides means plant killer, అంటే చెట్లని చంపేటటువంటి కెమికల్స్. From 1962 to 1971, most of which was focused in the dense forest vegetation surrounding the border with Laos and Cambodia. లావోస్కి కాంబోడియాకి ఉన్నటువంటి ఆ సరిహద్దుల్లో ఇలాంటి బాంబుల్ని ప్రయోగించడం జరిగింది. ప్రజలు హాహాకారాలు చేస్తూ పరిగెత్తున్నారు, గమనించండి. ద మాస్ యూజ్ ఆఫ్ కెమికల్ వార్ఫేర్ వాస్ ప్రైమరీలీ ఇన్ ఆర్డర్ టు కట్ డౌన్ ద జంగిల్ foliage, thus enabling Air Force to spot Vietnamese troops more easily. వారు ఎక్కడ దాక్కున్నారో కనుక్కోవాలి, వియత్నాం సైన్యాన్ని బయటికి రప్పించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఇలాంటి ప్రయత్నాలన్నీ చేశారన్నమాట. సో నెక్స్ట్ అమెరికా యూజ్డ్ దట్ కెమికల్ ఆర్మ్ దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఏజెంట్ ఆరెంజ్. ఏజెంట్ ఆరెంజ్ అనేటటువంటి ఒక రసాయన విష పదార్థాన్ని కూడా స్ప్రెడ్ చేయడం జరిగింది, విచ్ డెస్ట్రాయిడ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్ అండ్ మేడ్ ద ల్యాండ్ బ్యారెన్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైం. మొత్తం చెట్లను నాశనం చేస్తుంది, అడవుల్ని నిర్మూలిస్తుంది. అక్కడ పూర్తిగా మనకు తల మీద గుండు కొడితే ఎలా ఉంటుందో ఆ విధంగా భూమి మొత్తం కూడా చదును చేయబడుతుంది అన్నమాట. అంటే ఎక్కడ ఒక చెట్టు కూడా లేకుండా పూర్తిగా అంటే ఒక చెట్లు లేనటువంటి ఖాళీ ప్రదేశాన్ని ఏర్పరిచేటటువంటి విష రసాయనాన్ని, చెట్లను చంపేటటువంటి ఒక విష రసాయనాన్ని స్ప్రే చేయడం జరిగింది. సో ఇట్ ఆల్సో ఎఫెక్టెడ్ ద హ్యూమన్స్. ఎనార్మస్ పీపుల్ వర్ ఎఫెక్టెడ్ బై దిస్ ఏజెంట్ ఆరెంజ్. Observe these pictures. After the war, so many people were affected. This is the deadly weapon, Agent Orange. This is a poison. It's a plant killer. It is stored in a orange drums. That's why it is named as Agent Orange. Agent Orange అని ఎందుకు పేరు వచ్చిందంటే ఆరెంజ్ డ్రమ్ముల్లో వీటిని నిల్వ చేసేవాళ్ళు కాబట్టి దానికి ఆ పేరు పెట్టారు. 14% of the country's farmland was affected. వ్యవసాయ భూమి 14% దీనివల్ల నష్టపోయింది వియత్నాం. ఇట్ కాజెస్ క్యాన్సర్ అండ్ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ ఆల్సో. సో ప్రజలు ఎన్ని రకాలుగా అక్కడ ఇబ్బందులు పడ్డారో మనం చూస్తున్నాం. సో వాళ్ళు యూజ్ చేసేసి పడేసినటువంటి ఆ డ్రమ్స్ని కూడా వియత్నాం ప్రజలు తీసుకెళ్తున్నారు చూడండి. ఎందుకంటే దాంతో గరిటెలు, చాటలు అలాంటివి చేసుకోవడానికి ఉపయోగించుకోవడానికి, వారు చిన్న డబ్బాలు తయారు చేసుకోవడానికి వాటిని కూడా యూజ్ చేసుకోవడానికి వియత్నాం ప్రజలు వాటిని తీసుకెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇది మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. యూజ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ గాల్ రోలింగ్ డ్రమ్. ద మెటల్ will later be used for manufacturing small tins and spoons. Though this is the situation during the war in Vietnam. Even though the US had advanced technology and good medical supplies, casualties were high. అమెరికా కూడా ఎక్కువ మందిని నష్టపోవడం జరిగింది. 47,244 army persons were died in the battle and 3,03,704 were wounded. Among the wounded people, 23,000 people were 100% disabled. మొత్తం పూర్తిగా లేవలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో అంగవైకల్యం పొందినటువంటి వారు 23,014 మంది అమెరికా వైపున కూడా ఉన్నారంటే ఆ యుద్ధం ఎంత భయంకరంగా జరిగి ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో ఆలోచించండి. సో మనం చరిత్రలో ఇలాంటి యుద్ధాల గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి, అసలు ఎందుకు తెలుసుకోవాలని ఒకసారి మనం రీకలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే, చరిత్ర అనేటటువంటిది మన భవనానికి పునాది లాంటిది. కనిపించదు కానీ అది పునాది ఎంత బాగుంటే భవనం అంత ఎక్కువ కాలం నిలుస్తుంది. అదేవిధంగా చరిత్రలో మనం
విషయాల్ని బాగా తెలుసుకున్నట్లయితే భవిష్యత్తుని, అంటే మనం భూతకాలాన్ని బాగా తెలుసుకుంటే భవిష్యత్తుని బాగా నిర్మించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. యుద్ధాల గురించి తెలుసుకుంటే యుద్ధాలు ఎలాంటి వినాశనాన్ని మిగులుస్తాయి అనేటటువంటి తెలుసుకోబట్టి మనం శాంతి యొక్క ప్రాధాన్యతను గుర్తించాల్సి ఉంటుంది అనేవి మనం ప్రధానంగా అందుకోసం వీటిని తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అది గుర్తుంచుకోండి. సో ఆఫ్టర్ ద వార్ a peace settlement was happened in the year 1974 in the month of January, but fighting is continued. The NLF occupied the presidential palace in Saigon. సైగాన్లో ఉన్నటువంటి అధ్యక్ష భవనాన్ని NLF అదేవిధంగా హోచిమిన్కి సంబంధించినటువంటి సైన్యం ఆక్రమించుకోవడం జరిగింది. 1975 ఏప్రిల్లో ఇది జరిగింది. సో ఫైనల్లీ వియత్నాం వాస్ యూనిఫైడ్. సో ఇక్కడతో మనకు ఈ చాప్టర్ పూర్తయింది. ఒకసారి దీనికి సంబంధించినటువంటి పాయింట్స్ ఏమున్నాయి మనం మొత్తం రీకలెక్ట్ చేద్దాం. చూడండి, ఇన్ 19th century వియత్నాం కేమ్ అండర్ ద రూల్ ఆఫ్ ఫ్రెంచ్ వాళ్ళ యొక్క ఆధీనంలోకి 19వ శతాబ్దంలో వియత్నాం రావడం జరిగింది. ద ఫ్రెంచ్ వర్ కీన్ టు డెవలప్ వియత్నాం యాజ్ అన్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ రైస్ని ఎగుమతి చేసేటటువంటి దేశం, ప్యాడీని అంటే వరిని ఎగుమతి చేసేటటువంటి దేశంగా దాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని అనుకోవడం. ద ఫ్రెంచ్ అడాప్టెడ్ 3-fold స్ట్రాటజీ, వారు త్రిముఖ వ్యూహాన్ని అనుసరించారు. అది ఏంటంటే ఇంప్రూవింగ్ ఇరిగేషన్ నెట్వర్క్ అండ్ ఎంకరేజింగ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్, ఫెసిలిటేటింగ్ ద మార్కెటింగ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడక్షన్. The French began by building canals in Mekong Delta. Mekong Deltalo French వాళ్ళు డెవలప్ చేసినటువంటి కెనాల్స్ చూసాం. In 1931 Vietnam had become the third largest exporter of rice. Construction of Trans-Indochina rail network and construction of roads was taken by the French in Vietnam. Next, bonded labor was encouraged by them. By the year 1920, students formed Young Annam and Annamese student journals were started by the అంటే చదువుకున్న వాళ్ళంతా కూడా యంగ్ అన్నామ్ అనేటటువంటి పార్టీని, అన్నామీ స్టూడెంట్ అనేటటువంటి జర్నల్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం, చదువుకోవడం కోసం జపాన్ లాంటి దేశాలకు వెళ్ళడం, ఈ సన్నిట్ సేన్ చేత ఇన్స్పైర్ అవ్వడం. హోచిమిన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఏ పార్టీ దట్ ఈస్ వియత్నాం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ. It was named as Indo-Chinese Communist Party, and Japan occupied Vietnam in the year 1940. Next, జపాన్ చేతిలోంచి 1945లో వాళ్ళు తిరిగి ఆక్రమించుకోవడం, డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ని ఏర్పాటు చేయడం హోచిమిన్ చేత. తర్వాత ఫ్రెంచ్ నార్త్ అండ్ సౌత్గా విడిపోవడం, నార్త్ భాగంలో హోచిమిన్ కమ్యూనిస్ట్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం. ఆ తర్వాత ఈ ఎన్గో డీన్డిమ్ని యొక్క విధానాలని ప్రజలు వ్యతిరేకించి నేషనల్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్గా ఏర్పడడం. నేషనల్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్తో మన హోచిమిన్ గారు చేతులు కలపడం, నార్త్ సౌత్ రెండింటినీ కలిపి ఒకటిగా ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నప్పుడు కమ్యూనిజం స్ప్రెడ్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో అమెరికా వాస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద వియత్నాం వార్. అమెరికా యూజ్డ్ నాపాలం అండ్ ఏజెంట్ ఆరెంజ్ అండ్ ఆల్సో ఫాస్ఫరస్ బాంబ్స్. సో ఇన్ దట్ వార్, సో అమెరికా ఆల్సో got enormous loss. American people also opposed that war. అమెరికాలో ఉన్నటువంటి స్థానిక ప్రజలు కూడా వియత్నాం మీద యుద్ధం ప్రకటించడాన్ని వ్యతిరేకించారు. వియత్నాం ప్రజలు చాలా చిన్న దేశమైనప్పటికీ అమెరికాతో అన్ని సంవత్సరాలు పోరాడి విజయం సాధించడానికి వారి యొక్క నిబద్ధతే కారణం. తర్వాత 1974లో ప్యారిస్లో ఒక పీస్ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం, సో వియత్నాంని ఏకం చేయడంతో పూర్తయింది. సో ఇప్పుడు క్విజ్ టైం. ఒకసారి చూడండి, మనం నేర్చుకున్నటువంటి ఈ పార్ట్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ని ఇప్పుడు మనం టైప్ చేద్దాం. విద్యార్థులు ఫస్ట్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి మీరు అక్కడ లైవ్ చాట్లో ఆన్సర్ చేస్తూ రండి.
Who brought together nationalist groups to establish the Vietnamese Communist Party in February 1930? Come on. Yes, very good. Ho Chi Minh. సో మీరు అక్కడ టైప్ చేస్తున్నది విద్యార్థులు మీ టీచర్స్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, నేను కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా ఎంతమంది వాటిని ఆన్సర్ చేస్తున్నారు, ఎవరెవరు ఆన్సర్ చేస్తున్నారు అనేటటువంటి విషయాల్ని మీ టీచర్స్ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. దయచేసి మీరు యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ కండి. నేమ్ ద పొలిటికల్ పార్టీ ఫార్మ్డ్ బై ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద 1920s. సో స్టూడెంట్స్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి పార్టీ, కమాన్, వెరీ గుడ్, దట్ ఈస్ యంగ్ అన్నాం. Match the following: Ho Chi Minh, Bao Dai, Ngo Dinh Diem. Come on. Ho Chi Minh, that is yes, communist. Bao Dai, French puppet. Ngo Dinh Diem, Southern Vietnam ruler. Next, who occupied Vietnam in 1940? 1940లో వియత్నాంని ఎవరు ఆక్రమించుకున్నారు? So it is a small country. It is also located in Asia, located in Pacific Ocean. So that is Japan. Who became chairman in 1945 after the formation of the Democratic Republic of Vietnam? Come on. He is a famous personality in Vietnam. భారతదేశంలో గాంధీజీ ఎలాగో ఆ విధంగా వియత్నాంలో వియత్నాం ప్రజలు హో చి మిన్ని ఆ విధంగా భావిస్తారు. వెన్ వాస్ ద వియత్నాం వాస్ యూనిఫైడ్? ఈ వియత్నాం ఎప్పుడు ఐక్యం పొందింది అంటే ఏకమైంది? 30th April 1975. Match the following: Napalm, Agent Orange, phosphorus bombs. So napalm, it is a deadly bomb which caused intense damage to humans. Very good. Agent Orange destroyed plants and trees and made the land barren for a long time. Phosphorus bombs destroyed many villages and decimated jungles. So here answer is 1A, 2B, 3C. Is it right? Come on, type your answer. Yes, 1A, 2B, 3C. సో వీటన్నిటినీ కూడా మీరు డియర్ స్టూడెంట్స్ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి, క్లాస్ వర్క్లో నోట్ చేసుకొని మీరు మీ క్లాస్ టీచర్స్కి చూపించాల్సి ఉంటుంది. హియర్ 2 marks క్వశ్చన్, అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. నేను ఈ లెసన్ పూర్తవగానే మీకు నిన్నటి 15వ పాఠం మొత్తానికి సంబంధించినటువంటి లింకు కింద కామెంట్ బాక్స్లో యాడ్ చేస్తాను, మీరు తర్వాత డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మొత్తం యూనిట్కి సంబంధించినటువంటి ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్ ఫైల్లో తెలుగు మీడియంకి ఇంగ్లీష్ మీడియంకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది, వాటిని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అమెరికా వాస్ జస్టిఫైడ్ ఇన్ యూజింగ్ కెమికల్ వెపన్స్ లైక్ నాపాలం అండ్ ఏజెంట్ ఆరెంజ్ ఆన్ సివిలియన్ పాపులేషన్స్ అండ్ జంగల్స్. కెన్ యూ సపోర్ట్ ఇట్? జస్టిఫై యువర్ ఆన్సర్. అమెరికా వారు ఉపయోగించినటువంటి కెమికల్ వెపన్స్ ని అమెరికా సమర్థించుకున్నది, నువ్వు సమర్థిస్తావా దీన్ని అని మనం ఇక్కడ పరీక్షల్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇలాంటివి ఎవరు సమర్థించుకోవచ్చు. నో, ఐ డోంట్ థింక్ అమెరికా వాస్ జస్టిఫైడ్. యూజింగ్ కెమికల్ వెపన్స్ లైక్ నాపాలం, ఏజెంట్ ఆరెంజ్ and phosphorus bombs would harm people and jungles, forests and agricultural land also. Agent Orange will harm people and the environment also. It affected the human brain. It causes cancer and so many years there is no growth of environment, plants. So it was a brutal thing.
These are not justified at any cost. వీటిని ఎవరు సమర్థించరు. సో నేను కూడా సమర్థించడం లేదు. ఇలాంటి ప్రశ్నలు పరీక్షల్లో మనకు వస్తాయి. చూడండి, కెన్ యూ సపోర్ట్ ఇట్ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఆన్సర్ ఎస్ కానీ నో కానీ ఉండాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి. డూ యూ సపోర్ట్ ఇట్ అన్నప్పుడు సో మనం సపోర్ట్ చేసేటైతే కొన్ని ఆన్సర్లు సపోర్ట్ చేసే విధంగా కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ మాత్రం నో అని ఉంది. సో దీన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలాంటివి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ 2 కింద మనకు పరీక్షలకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. హౌ వాజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఏ స్మాల్ కంట్రీ లైక్ వియత్నాం టు స్టాండ్ అప్ ద మైట్ ఆఫ్ ద యుఎస్ఏ ఆర్మీని, అసలు చాలా చిన్న దేశమైనటువంటి వియత్నాం ఆర్మీ ఎలా పోరాడగలిగింది, ఎలా విజయం సాధించగలిగింది? ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న. ఖచ్చితంగా పరీక్షల్లో రెగ్యులర్గా వస్తున్నటువంటి ప్రశ్న. వియత్నామీస్ హ్యాడ్ ఏ గ్రేట్ నేషనలిజం అండ్ పేట్రియాటిజం టువర్డ్స్ దేర్ నేషన్. వారి దేశభక్తి ఎక్కువగా ఉంది. యుఎస్ఏ అండర్ ఎస్టిమేటెడ్ ద డిఫెన్సివ్ పవర్ ఆఫ్ వియత్నామీస్. వియత్నాం ప్రజల యొక్క నిబద్ధతని అమెరికా తక్కువగా అంచనా వేయడం జరిగింది. యుఎస్ఏ అండర్ ఎస్టిమేటెడ్ ద కమిట్మెంట్ ఆఫ్ ద ల్యాక్స్ ఆఫ్ పూర్ పీజెంట్స్. వాళ్ళు పేద కూలీలే, కానీ వారికి దేశభక్తి మెండుగా ఉంది. ద పీజెంట్స్ ఇన్స్పైర్డ్ బై నేషనలిజం అండ్ ఎన్థూసియాస్డ్ బై ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ప్లేడ్ ద మోస్ట్ క్రూషియల్ రోల్ ఇన్ డిఫీటింగ్ ద మైటీ ఆర్మీ ఇన్ ద వరల్డ్. మైటీ అంటే అతిపెద్ద ఆర్మీ అయినటువంటి అమెరికాను కూడా ఓడించడానికి వారి యొక్క ఐక్యత, నిబద్ధత, దేశభక్తి కారణమైంది. వై ఆర్ ద రైల్వేస్ అండ్ కెనాల్స్ డెవలప్డ్ ఇన్ వియత్నాం బై ద ఫ్రెంచ్. ఎందుకు ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు రైల్వేస్ని, కెనాల్స్ని డెవలప్ చేశారు? ద ఫ్రెంచ్ వర్ కీన్ టు డెవలప్ వియత్నాం యాజ్ ఎన్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ రైస్. ఫర్ దిస్ పర్పస్ రైస్తో పాటు వాళ్ళు రబ్బర్ను కూడా అభివృద్ధి చేయాలనుకున్నారు. సో వారి అక్కడ పండేటటువంటి పంటలు, వనరులు తీసుకెళ్ళాలి, వాటిని అమ్ముకోవాలి, వ్యాపారం చేయాలి. కాబట్టి for this purpose they adopted threefold strategy. That's why they improved irrigation network, they encouraged landlords, they facilitated marketing facilities also in Vietnam. The French needed railways, canals to transport the products. These were the reasons why the railways, roadways and canals were developed in Vietnam by the French. అంతేగాని వియత్నాంని అభివృద్ధి చేయాలనేటటువంటి ఉద్దేశం కాదు. ఆ విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ వర్ ద సిమిలారిటీస్ ఆఫ్ ద colonial పాలసీస్ ఫాలోడ్ బై ద బ్రిటిష్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ద ఫ్రెంచ్ ఇన్ వియత్నాం. భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వారు అనుసరించినటువంటి విధానాలకు, వియత్నాంలో ఫ్రెంచ్ వారు అనుసరించినటువంటి విధానాలకు ఉన్నటువంటి పోలికలు ఏంటి? ఎక్కడైనా వారు వలస పాలన అనేటటువంటిది దోపిడీ విధానంగానే ఉంటుంది. ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. భారతదేశంలో కానీ అదేవిధంగా వియత్నాంలో కానీ సంపదని దోచుకున్నారు. డెవలప్మెంట్ ఇన్ రైల్వేస్ అండ్ ఇరిగేషన్. భారతదేశంలో కూడా వాళ్ళు రైల్వేస్ని, రోడ్వేస్ని, ఇరిగేషన్ని వీటిని డెవలప్ చేయడంలో ఉద్దేశం కూడా అదే. నెక్స్ట్ అక్కడ ఇక్కడ ఇవన్నీ జరిగాయి. ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇండస్ట్రీస్. స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ డిక్లైన్డ్. నెక్స్ట్ కలోనియల్ రూల్. అక్కడ వలస పాలన, ఇక్కడ వలస పాలన. యూజ్డ్ యాజ్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ అండ్ మార్కెట్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. భారతదేశాన్ని కానివ్వండి, వలస పాలకులు ఏ దేశాన్ని ఆక్రమించుకున్నా అక్కడ దాన్ని ఒక సోర్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్గా చూశారు. భారతదేశంలో అయితే ఇనుము, బొగ్గు, ఆ తర్వాత భారతదేశంలో లభించేటటువంటి పత్తి, ఇంకా సుగంధ ద్రవ్యాలు, వీటన్నిటినీ తీసుకెళ్ళి వారు మార్కెట్ చేసుకున్నారు. ఫాలోడ్ డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ. సో ఈ డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీని మన ఇండియాలో ప్రధానంగా భారతదేశంలో ప్రయోగించారు. అదేవిధంగా నైజీరియాలో కూడా దీన్ని బాగా ప్రయోగించారు. ఆ విషయాన్ని రేపు మనం తెలుసుకుందాం. వాట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్ ఆన్ వియత్నామీస్ సొసైటీ. వియత్నామీస్ సొసైటీలో ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ వల్ల వచ్చినటువంటి ఫలితం ఏంటి? ఎక్కడైనా ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ వల్ల పీజెంట్స్ అంటే పేద రైతులు, కూలీలు, ల్యాండ్లెస్ వర్కర్స్ అంటే భూమి లేనటువంటి రైతాంగం,
అదేవిధంగా ల్యాండ్ లార్డ్స్ మీద కూడా దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో వాటిని ఎలా చూద్దాం. ద ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ హ్యాడ్ గెయిన్డ్ బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ ఆన్ వియత్నామీస్ సొసైటీ. పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ పీజెంట్స్ మీద, ల్యాండ్లెస్ వర్కర్స్ మీద ఉంటుంది. నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ మీద ఉంటుంది. పీజెంట్స్ దే వర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద హ్యూజ్ రెంట్ అండ్ గాట్ ద ప్రాఫిట్స్. వాళ్ళు అధిక కౌలుని, అదేవిధంగా ట్యాక్సెస్ని, కౌలు బకాయిల్ని వాటిని చెల్లించకుండా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు బాగా లాభపడ్డారు. నెక్స్ట్ ల్యాండ్లెస్ వర్కర్స్ ఎలా లాభపడ్డారు? దే గాట్ ల్యాండ్స్ టు కల్టివేట్. వారికి భూమిని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది ప్రభుత్వం, కాబట్టి ఆ విధంగా ల్యాండ్లెస్ వర్కర్స్ లాభపడ్డారు. ల్యాండ్ లార్డ్స్ ద రిఫార్మ్స్ క్రియేటెడ్ ద గ్రేట్ డ్యామేజ్ టు దేర్ ప్రాపర్టీ అండ్ దే వర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. చాలామంది ల్యాండ్ లార్డ్స్ని పీజెంట్స్, ల్యాండ్లెస్ వర్కర్స్ చంపివేయడం, వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి దస్త్రాల్ని ప్రభుత్వానికి అప్పచెప్పడం, వారి మీద తిరుగుబాటు చేయడం, దాడి చేయడం మనం చూసాం. అలాంటివి ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఫేస్ చేశారు. కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. ఇది ఇలాంటి రిఫార్మ్స్ వల్ల ఏ దేశంలో అయినా సరే ఇలాంటి ఇంపాక్టే ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ. మీరందరూ కూడా ఇంటి పట్టునే ఉండి ఆరోగ్యంగా ఉంటూ మంచి సేఫ్టీ మెజర్స్ ఫాలో అయ్యి ఖచ్చితంగా ఈ కోవిడ్ బారిన పడకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండి మళ్ళీ మనం పాఠశాలలో కలవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, రేపటి సెషన్ని చిరంజీవి గారు నైజీరియా గురించి మీకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. దయచేసి అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి. ఈ విషయాన్ని అందరికీ తెలియజేయండి. మీరందరూ కూడా ఏపీఎస్ఎస్టీఎఫ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు క్లాసు ఉన్నా సరే మీకు అది రిమైండ్ చేస్తుంది. మీ కామెంట్స్ కూడా కామెంట్ బాక్స్లో నోట్ చేయండి. అదేవిధంగా బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు నోటిఫికేషన్స్ రావడం జరుగుతుంది. మనకు ఏపీఎస్ఎస్టీఎఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. అదేవిధంగా బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. అవసరమైనటువంటి కామెంట్స్ కూడా చేయండి. మేము మీకు సేవ అందించడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ అని అండాలి.